morning. We discussed about Lorentz theorem from last two classes. Today also discuss about Lorentz theorem. So what is the Lorentz theorem? Let f of z be analytic on C1 and C2 and through the region between the two circles. Let z be any point in the ring-shaped region between two circles C1 and C2. Then f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity an into z minus a whole power n plus summation n is equal to 1 to infinity bn by z minus a whole power n. This is the Lorentz theorem. F of z be analytic on C1 and C2 and through the region between the two circles. So two circles madhya unde through that region f of z is analytic and z be any point and z be any point in the ring shaped region between the two circles. So two circles madhyalo unde oka ring shaped region lo z anedi edina oka point avute, then this is the Lorentz theorem. This is the Lorentz theorem. Okay. So Lorentz theorem lo problems em cheyalo chuddam. First problem. Let f of z is equal to 1 by 1 minus z into z minus 2. 1 minus z into z minus 2. Find first one, Maclaurin series expansion of f of z. Second one, Lorentz series of expansion in the annulus region. 1 is less than z is less than 2. And Lorentz series expansion in modulus z is greater than 2. So, these 3 points ni manam find out cheyali. So, ichina function f of z is equal to 1 by 1 minus z into 2 minus z. 2 minus z. So, first manam Maclaurin series expansion chuddam. F of z is equal to 1 by 1 minus z into z minus 2. So, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే మైనస్ కామన్ తీసాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ టర్మ్ ని z minus 1 అని రాసాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది z minus 1 into z minus 2. Z minus 1 into z minus 2. Using partial fractions అంటే partial fractions ని యూజ్ చేస్తే సో ఎలా వస్తుంది 1 by z minus 1 minus 1 by z minus 2. Using partial fractions. Partial fractions యూజ్ చేసినప్పుడు minus 1 by z minus 1 by z minus 1 minus 1 by z minus 2. సో ఇలా ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని ఇలా చేంజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ నౌ అప్లైయింగ్ 1 by 1 పాయింట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, Maclaurin series of expansion of f of z. Maclaurin series of expansion of Maclaurin series expansion of f of z. Okay. Now, first, given f of z is equal to 1 by z minus 1 minus 1 by z minus 2. 1 by z minus 1 minus 1 by z minus 2. So, దీన్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే minus 1 by 1 minus z plus 1 by 2 minus z. 1 by 2 minus z. So, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 by 1 minus z. సో, మన ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఉండాలి 1 minus z or 1 plus z. 1 minus z or 1 plus z expansion ఉండాలి. సో ఇక్కడ 2 minus z ఉంది. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ కామన్ ఎంత చేయాలి 2. 2 కామన్ తీస్తే 1 by z by 2. 1 minus z by 2. సో మన ఎక్స్పాన్షన్స్ ఏంటి 1 plus z or 1 minus z. Minus 1 by 1 minus z plus 1 by ఈ టర్మ్ డినామినేటర్ లో 2 కామన్ తీసాం 1 minus z by 2. 1 minus z by 2. ఇప్పుడు డినామినేటర్ లో టర్మ్ 1 minus z ఉంది కదా. సో ఈ టర్మ్ ని మనం న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్ళాం. న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్తే 1 minus z హోల్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ 1 by 2 into 1 minus z by 2 హోల్ ఇన్వర్స్. 1 minus z by 2 హోల్ ఇన్వర్స్. సో 2 టర్మ్స్ ని మనం న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళాం. -1 into 1 minus z హోల్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ 1 by 2 into 1 minus z by 2 హోల్ ఇన్వర్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ రాదు. యాక్చువల్లీ 1 minus z ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి, ఇది జనరల్ ఎక్స్పాన్షన్, ఇదే ఫార్ములా, మనకున్న ఫార్ములా ఇదే. ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటమ్మా 1 plus z plus z square plus z cube plus so on. This is the expansion of 1 minus z whole inverse. 1 minus z whole inverse. So ఇక్కడ చూడండి 1 ఇది కూడా 1 minus z whole inverse expansion. This is also
expansion of 1 minus z whole inverse. But z place లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకు z/2 ఉంది. z place లో z/2. సో ఒకసారి అప్లై చేద్దాం. 1/2 into 1 plus. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి మన ఎక్స్పాన్షన్ 1 plus z plus z square plus z cube plus so on. Here z is equal to z/2. Z is equal to z/2. Therefore 1 plus z. Z అంటే మన దగ్గర ఎంత z/2 plus z square. Z square అంటే మనం ఎంత రాయాలమ్మా z/2 whole square plus z cube అంటే z/2 whole cube plus so on. ఎక్స్పాన్షన్ ఇదే కానీ మనకు z ప్లేస్ లో z/2 ఉంది. సో మనం అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి z ప్లేస్ లో. z ని z/2 తోటి రీప్లేస్ చేయాలి. సో therefore 1 plus z/2 plus z/2 whole square plus so on. ఓకే ఇలా రాసిన తర్వాత here the first expansion is valid for modulus z is less than 1. modulus z is less than 1 అయినప్పుడు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మనకు వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ ఎక్స్పాన్షన్ వ్యాలిడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది modulus z/2. modulus z/2 is less than 1 అయినప్పుడు modulus z/2 is less than 1 అంటే that means modulus z is less than z/2 అవుతే modulus z is less than 2 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. modulus z is less than 2. therefore that is ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి modulus z is less than 1. సెకండ్ వన్ modulus z is less than 2. అంటే ఈ టూ టర్మ్స్ కి కామన్ రీజన్ ఏమవుతుంది modulus z is less than 1. modulus z is less than 1. సో ఒకటేమో 1 రేడియస్ లో ఉంది, ఇంకోటేమో 2 రేడియస్ లో ఉంది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి 1 రేడియస్ లో ఉంది, సెకండ్ వన్ 2 రేడియస్ లో ఉంది. సో అప్పుడు ఈ రెండిటికి కామన్ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే 1 రేడియస్ అవుతుంది. modulus z is less than 1. This is in the radius 1. This is in the radius 2. This is in the radius 2. సో ఈ రీజియన్ 1 ఈ రీజియన్ 2 అయినప్పుడు కామన్ రీజియన్ ఏమవుతుంది therefore the common reason is modulus z is less than 1. modulus z is less than 0. therefore hence f of z is equal to ఇక్కడ నుంచి మన టర్మ్స్ ఎలా రాస్తాం ఎక్స్పాన్షన్ లో సిరీస్ లో ఎలా రాస్తాం summation n is equal to 0 to infinity first one z power n. first put n is equal to 1. put n is equal to 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 z power 0 అంటే 1 కదా 1. put n is equal to 1 z. put n is equal to 2 z square. put n is equal to 3 z cube plus so on. plus 1/2 into ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 1/2 into ఇక్కడ ఏంటి summation n is equal to 0 to infinity z/2 whole power n. z/2 whole power n. z/2 whole power n అంటే ఇక్కడ సేమ్ అదే కదా. సో ఫస్ట్ n is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. z/2 whole power of 0 that is equal to 1. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు z/2. 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z/2 whole square and so on. సో దీస్ టూ టర్మ్స్ ని కలిపి మనం ఎలా రాయొచ్చు ఒకసారి చూడండి. ఈ టూ టర్మ్స్ లో z పవర్ n కామన్ గా ఉంది. టూ టర్మ్స్ లో మనకు z పవర్ n కామన్ గా ఉంది. సో కాబట్టి z పవర్ n కామన్ తీసాం. ఇక్కడ z పవర్ n కామన్ తీస్తే హియర్ మైనస్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలి, ఇక్కడ మైనస్, దిస్ మైనస్, హియర్ ఆల్సో మైనస్. అంటే ఇక్కడ z పవర్ n కామన్ తీస్తే ఇక్కడ -1 మిగులుతుంది. దిస్ ఈస్ దట్ -1. -1 ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ z పవర్ n కామన్ తీసాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1/2 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 1/2 పవర్ n ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 1/2 పవర్ n ఉంటుంది. సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1/2 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1/2 పవర్ n ఉంది. సో న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి అమ్మా ఏమవుతుంది 2 to the power of -1 and 2 to the power of -n. So finally this is equal 2 to the power of minus of n plus 1. సో చూడండి అదే రాసాం మనం ఇక్కడ 2 to the power of minus of n plus 1 -1 into z power n if modulus z is less than 1. This is the Maclaurin series expansion of f of z. This is the Maclaurin series expansion of f of z. So ఇలా మనం Maclaurin series expansion ని రాయాలి. Okay, this is the first point. And second point చూడండి Lorentz series expansion in
1 is less than z is less than 2. 1 is less than z is less than 2. So this is ఈ రీజియన్ లో మనం ఇప్పుడు లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి. ఈ రీజియన్ లో మనం లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్, ఇక్కడ 2 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు 2 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. అదేంటంటే మోడ్యులస్ z is equal to 1 అండ్ మోడ్యులస్ z is equal to 2. 2 రీజియన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 2 సర్కిల్స్. 1 రేడియస్ తో ఒక సర్కిల్ ఉంది, 2 రేడియస్ తో అనదర్ సర్కిల్. 1 రేడియస్ తో 1 సర్కిల్, 2 రేడియస్ తో అనదర్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ O అండ్ రేడియల్ ఈక్వల్ టు 1 and 2 రెస్పెక్టివ్లీ. 1 and 2 రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే ఆరిజిన్ సెంటర్ ఏమో O దగ్గర ఉంది. O నుండి 1 రేడియస్ తో ఒక సర్కిల్ ఉంది, 2 రేడియస్ తోటి సెకండ్ సర్కిల్ ఉంది. ఓకే, ఆ 2 కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ O అండ్ రేడియల్ ఈక్వల్ టు 1 and 2 రెస్పెక్టివ్లీ. Therefore 1 is less than z is less than 2, f of z is analytic. అక్కడ ఆ రీజియన్ లో f of z is analytic. f of z is analytic. Okay, therefore f of z is equal to 1 by z minus 1 minus 1 by z minus 2. అంటే ఆల్రెడీ మనం యూజింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇలా రాసాం. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇలా రాసాం. 1 by z minus 1 minus 1 by z minus 2. సో 1 minus z minus 1 ప్లస్ ఇక్కడ డినామినేటర్ లో 2 కామన్, సారీ మైనస్ కామన్ తీసారు. అప్పుడు 2 minus z వస్తుంది. 2 minus z వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ హియర్ z కామన్ తీసారు. z కామన్ తీస్తే 1 minus 1 by z వస్తుంది. ఇక్కడ 2 కామన్ తీసారు, 1 minus 2 by z. అలానే చూడండి, z కామన్ తీస్తే 1 minus 1 by z. సో 2 కామన్ తీసినప్పుడు 1 minus z by 2. 1 minus z by 2. అంటే మన రీజన్ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే z 1 by z is less than 1 అంటే 2 by z is. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ z by 2 is less than 1. సో దీని ఎలా రాయొచ్చు, ఈ 2 టర్మ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, 1 by z is less than 1, మోడ్యులస్ z by 2 is less than 1. therefore ఫస్ట్ టర్మ్ లో నుంచి z కామన్ తీసాం, సెకండ్ టర్మ్ లో నుంచి 2 కామన్ తీసాం. 1 minus 1 by z, 1 minus z by 2. యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ మనం న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్ళాం టర్మ్ ని. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 by z ఇంటూ 1 minus 1 by z హోల్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ 1 by 2 ఇంటూ 1 minus z by 2 హోల్ ఇన్వర్స్. 1 minus z by 2 హోల్ ఇన్వర్స్. ఓకే, మన ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి, 1 plus z ప్లస్, సో తెలుసు కదా, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్. 1 minus z హోల్ ఇన్వర్స్, 1 plus z plus z square plus z cube plus so on. మనకు ఇక్కడ z ప్లేస్ లో 1 by z ఉంది, ఇక్కడ z ప్లేస్ లో 2 by z, z by 2 ఉంది. ఫస్ట్ టర్మ్ లోనేమో z ప్లేస్ లో 1 by z, సెకండ్ టర్మ్ లో z ప్లేస్ లో z by 2. therefore by formula 1 by z into formula ఏంటి, 1 plus z plus z square plus z cube. so that is the formula. సో ఫార్ములా ఎంత వస్తుందమ్మా, 1 minus z whole inverse is equal to 1 plus z plus z square plus so on. ఓకే, ఫస్ట్ టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, z ప్లేస్ లో 1 by z ఉంది కాబట్టి 1 plus z అంటే 1 by z ప్లస్ z స్క్వేర్ అంటే 1 by z స్క్వేర్ ప్లస్ z క్యూబ్ అంటే 1 by z క్యూబ్ ప్లస్ 1. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పాన్షన్. అండ్ సెకండ్ టర్మ్ 1 by 2 ఇంటూ, హియర్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు z by 2. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు z by 2. సో వి సబ్స్టిట్యూట్ z by 2 ఇన్ z. therefore ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ z by 2 ప్లస్ z by 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ z by 3 హోల్ స్క్వేర్ 2 whole square plus 1. This is the expansion of second term. Here the first expansion is valid if 1 by z is less than 1 and second is valid z by 2 is less than 1. Z by 2 is less than 1. So modulus 1 by z is less than 1 అయితే ఏమవుతుంది, modulus 1 is less than z modulus z అవుతుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇక్కడ modulus 1 by z is less than 1. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1 is less than, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం, modulus z
1 is less than modulus z, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. దిస్ మీన్స్ అంటే ఈ మీనింగ్ ఏంటి దీనికి, modulus z is greater than 1 అనే కదా, 1 is less than z అంటే z is greater than 1 అని కదా, therefore modulus z is greater than 1. And the second expansion, modulus z by 2 is less than 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది, modulus z is less than 2, modulus z is less than 2. సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పాన్షన్ రాసాం, దీన్ని 1/z ఇంటూ లోపలికి మల్టిప్లై చేసాం. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1/z, 1/z², 1/z³ 1/z4, 1/z ని మల్టిప్లై చేసాం. ఇక్కడ 1/z/2 ప్లస్ z²/4 ప్లస్ z³/8 ప్లస్ సో ఆన్. సో 1/2 తోటి మల్టిప్లై చేసి ఇలా రాసాం. రాసిన తర్వాత దీని టోటల్ టర్మ్ కి మనం ఈ టర్మ్స్ రాసాం. ఇక్కడ an అన్నాం, సమ్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -∞ to ∞ an into z⁻n అన్నాం. వాట్ ఈజ్ an? వాట్ ఈజ్ an? an అంటే ఏంటో చూద్దాం. an అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇక్కడ n ప్లేస్ లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, n ప్లేస్ లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, z పవర్ -1. z పవర్ -1 అంటే 1/z గా, z పవర్ -1 అంటే 1/z. దిస్ ఈజ్ 1/z. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ -1 -2 -3 అండ్ సో ఆన్ అన్నారు. ఫస్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, z పవర్ -1 వస్తుంది. -1 అంటే ఏంటి అర్థం, 1/z అనే కదా. ఈసారి 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దట్ మీన్స్ -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z పవర్ -2 వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1/z² అనేగా, దిస్ ఈజ్ z². అంటే ఇదంతా ఏంటి, n ఈజ్ ఈక్వల్ -1 -2 -3 అండ్ సో ఆన్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, 1/2n + 1 if n is equal to 0, 1, 2 and so on. Suppose n is equal to 0 పెట్టాం, n is equal to 0. n is equal to 0 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, z పవర్ 0. సో 1/2n + 1, 1/2n + 1. సో n is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2 వస్తుంది. n is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2. సో 1/2 నే కదా. n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2. n is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2², 1/2³ 1/2^4. అండ్ సేమ్ n is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, z. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు z, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 2² అండ్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3z³ అండ్ సో ఆన్. సో ఇలా మనం రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా కాకుండా సపరేట్ గా రాయకూడదా అంటే ఏ టర్మ్ కా టర్మ్ కూడా మనం సపరేట్ గా కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఏ టర్మ్ కి ఆ టర్మ్ సపరేట్ గా కూడా మనం ఇక్కడ ఇది z²/2², z³/2³, z⁴/4/4³ అండ్ సో ఆన్. దిస్ ఈజ్ z²/2², z³/z⁴/4. ఓకే, సపరేట్ గా ఇందాక రాసుకున్నట్టు రాయకూడదు అంటే నో ప్రాబ్లం, అలా కూడా రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ద ఎక్స్పాన్షన్ వ్యాలిడ్ ఇఫ్ బోత్ z is greater than 1, z is greater than 2, that is 1 is less than modulus z is less than 2. సో ఇవి రెండు ఏమవుతుంది, ఇందాక రాసుకున్నాం కదా, z is greater than 1 అండ్ z is greater than 2 అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో z is greater than 1, z is less than 2. సో ఈ 2 టర్మ్స్ లో అయింది కాబట్టి టోటల్ గా మన రీజన్ ఏమవుతుంది, 1 is less than modulus z is less than 2 అవుతుంది. modulus z is less than 2 అవుతుంది. That is the second point. The third point చూడండి, Lorentz series expansion for modulus z is greater than 2. Modulus z is greater than 2. థర్డ్ పాయింట్, దీంట్లో Lorentz series expansion ని చేయమన్నారు. సో మన ఫంక్షన్ ఏంటి, f of z is equal to 1/z - 1, 1/z - 2, 1/z - 2. సో ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి z కామన్ తీసాం, 1 - 1/z వచ్చింది. ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి z కామన్ తీసాం, 1 - 2/z వచ్చింది. సో హియర్ 1/z ఇంటూ ఇక్కడ ఏంటి 1 - 1/z ని న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్తే 1 - 1/z హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1 వస్తుంది.
ఇక్కడ 1 by z into 1 minus 2 by z whole to the power of minus 1. సో ఆ ఎక్స్పాన్షన్ ని మనం ఇక్కడ రాసాం. ఎక్స్పాన్షన్ ని మనము రాసాం. సో మనకి ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది, ఈ ఎక్స్పాన్షన్ డైరెక్ట్ గా ఎలా వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని రాసుకోవచ్చు అంటే is equal to 1 by z into 1 minus 1 by z whole inverse minus 1 by z 1 minus 2 by z whole inverse. సో ఇలా బోత్ టర్మ్స్ ని న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇలా వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాన్షన్ దిస్ ఈజ్, ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. సో 1 plus 1 by z plus 1 by z square plus 1 by z cube plus so on 1 plus 2 by z plus 2 by z whole square plus 2 by z whole cube plus 1. If 1 by z is less than 1, ఇక్కడ modulus 1 by z is less than 1 and ఇక్కడ వచ్చేసరికి modulus 2 by z is less than 1. Modulus 2 by z is less than 1. సో ఈ మొత్తానికి టర్మ్ ఎలా రాశారంటే n is equal to 1 to infinity 1 minus 2 to the power of n by z power n plus 1. సో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1 minus 2. 1 minus 2 అంటే ఏమవుతుంది, minus 1 అవుతుంది. minus 1 by z అవుతుంది. This is minus 1 by z. This is minus 1 by z. సో అలానే 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1 minus 2 స్క్వేర్ అంటే minus 3 అవుతుంది. సో బై 2 to the power of n plus 1 అంటే ఈ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేశారు. ఈ టర్మ్స్ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేసి అంటే ఇక్కడ 1 by z 1 by z square 1 by z cube అండ్ స్మాల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 by z తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ 1 by z తో మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసి nth టర్మ్ ఇక్కడ రాసాం. nth టర్మ్ ఇక్కడ రాసాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద Maclaurin series expansion of second form. Maclaurin series expansion of for modulus z is greater than 2. Modulus z is greater than 2. Okay. Now, give two Lorentz series expansions in powers of z for f of z is equal to 1 by z square into 1 minus z and specify the region in which these expansions are valid. Give two Lorentz series expansions in powers of z. In powers of z లో 2 Lorentz series expansions రెండు ఇవ్వమంటున్నారు సేమ్ ఫంక్షన్ కి అండ్ స్పెసిఫై ద రీజియన్ ఇన్ విచ్ దీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్. మనం చేసిన 2 ఎక్స్పాన్షన్స్ ఏ రీజియన్ లో వ్యాలిడ్ అవుతుందో కూడా స్పెసిఫై చేయమంటున్నారు. ఏ రీజియన్ లో వ్యాలిడ్ అవుతుందో ఆ రీజియన్ ని స్పెసిఫై చేయమంటున్నారు. ఫస్ట్ వన్, ద గివెన్ ఫంక్షన్ f of z is equal to 1 by z square into 1 minus z. Its singular points are z is equal to 0 and z is equal to 1. So singular points అంటే తెలుసు కదా. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర అనలిటిసిటీ ఫెయిల్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద సింగులర్, దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగులర్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు z is equal to 0 అన్నాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ అనలిటిక్ ఫంక్షన్ అవ్వదు. అండ్ z is equal to 1 అయినా కూడా 1 by 0 ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెయిల్ అవుతుంది. Therefore దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 1 by z square into 1 minus z. 1 by z square అలానే ఉంచాము, 1 minus z ని న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్ళాం. 1 by z square into the expansion of 1 minus z whole inverse. As usual ఏమవుతుంది, 1 plus z square plus z cube plus so on. If z is not equal to 0. అంటే ఇక్కడ z is equal to 0 ఏమవుతుంది, this is not valid, ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ z is equal to 0 అయితే అందుకే కంపల్సరీగా ఇలాంటి టర్మ్స్ అప్పుడు సో మెన్షన్ చేయాలి z is not equal to 0 అండ్ మోడ్యులస్ z is less than 1. ఓకే, ఇప్పుడు 1 by z square తోటి మల్టిప్లై చేసాం టర్మ్స్. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 1 by z square. సో ఇక్కడ ఈ సెకండ్ టర్మ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే z by z square, z క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, 1 by z. z square into 1 by z square మల్టిప్లై చేసాం 1 అవుతుంది. z cube by z square z అవుతుంది. నెక్స్ట్ z square and plus so on. సో దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ ఏం రాయొచ్చు, summation n is equal to 0 to infinity z to the power of n minus 2 if 0 is less than z is less than 1. అంటే సపోజ్ z is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి,
అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది z to the power of -2 అవుతుంది. z to the power of -2 అంటే 1/z² కదా. సో దిస్ వన్ 1/z². ఓకే, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి అంటే 1 - 2 అంటే -1 అంటే z to the power of -1. z to the power of -1 అంటే 1/z. సో దిస్ ఈజ్ 1/z. ఓకే, ప్లస్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 2 - 2 0 అంటే z పవర్ 0 అంటే 1. దిస్ ఈజ్ 1. అలా అండ్ సో ఆన్ 2 3 4 5 6 అండ్ సో ఆన్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ z. ఇది ఒక అంటే వాడు మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే గివ్ 2 లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. సో మనకు ఒక లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని మనం ఇచ్చాము ఇప్పుడు. అండ్ సెకండ్ది కూడా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని కూడా ఇప్పుడు మనం చూపించాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ z అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వన్. ఇంకొకటి ఎలా చేయాలి? నౌ f of z is equal to 1/z² into 1 - z. సో ఇందాక ఎలా చేసాము 1 - z ని న్యూమరేటర్ లో తీసుకెళ్ళాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అనదర్ ఎక్స్పాన్షన్ చూపించాలి కదా. ఈసారి -1 కామన్ తీసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది z - 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు z కామన్ తీసాం 1 - 1/z అవుతుంది. 1 - 1/z అవుతుంది. సో -1/z అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు -1/z³ ఇంటూ 1 - 1/z -1/z³ ఇంటూ 1 - 1/z. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? -1/z³ ఇంటూ 1 - 1/z హోల్ ఇన్వర్స్ యాజ్ యూజువల్ -1/z³. సో దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటమ్మా 1 + 1/z + 1/z³ ప్లస్ సో ఆన్. ఇప్పుడు 1/z³ తోటి మల్టిప్లై చేసాం టర్మ్స్. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 1/z³ ప్లస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక z ఉంది, ఇక్కడ z³ అంటే 1/z⁴ ప్లస్ 1/z⁵ ప్లస్ సో ఆన్. సో దీనికి సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని ఎలా రాస్తాము? మైనస్ సమ్మేషన్ n is equal to 0 to infinity z to the power of -n - 3 if mod z is greater than 1. సో అలా ఎలా 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, చెక్ చేసుకోండి. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z to the power of -3. z to the power of -3 అంటే 1/z³ అంటే దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. 1/z to the power of n+3 అని కూడా రాయొచ్చు. 1/z to the power of n+3 రాసామనుకోండి అమ్మా, అప్పుడైనా సేమ్ ఎక్స్పాన్షన్ రాసుకోవచ్చు, సేమ్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. లేదా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటంటే ఈ టర్మ్ ని డినామినేటర్ లో తీసుకెళ్లి రాయొచ్చు 1/z to the power of n+3 అని. దాన్ని న్యూమరేటర్ లో తీసుకొచ్చి z to the power of -n - 3. ఇప్పుడు n is equal to 0. n is equal to 0. z to the power of -0 - 3 అంటే z to the power of -3 అంటే 1/z³. ఇప్పుడు n is equal to 1. అప్పుడు -1 - 3 అంటే z to the power of -4 అంటే 1/z⁴ and so on. This is another Lorentz series expansion in powers of z. So this is the another Lorentz series expansions. అంటే అక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు 2 Lorentz series expansion ని చేయమన్నారు. ఫస్ట్ వన్ ఒకటి చేసాము, తర్వాత z కామన్ తీసి అనదర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ మనం చూపించాం. ఇలా 2 Lorentz series expansions ని మనం చూపించవచ్చు. ఓకే, next one, expand f of z is equal to e⁴ by z-1 whole cube about z is equal to 1 as a Lorentz series. Also find the region of convergence. Z is equal to 1 దగ్గర మనకు Lorentz series expansion రాయమన్నారు. And also find the region of convergence. Okay. So as usual, f of z, the given function f of z is equal to e⁴z by z - 1 whole cube.
we want the Lorentz expansion of f of z around z is equal to 1. So z is equal to 1 దగ్గర మనకు Lorentz series expansion ని చేయమన్నారు. Put z minus 1 అంటే z is equal to 1 కదా, z minus 1 is equal to w. In this z is equal to 1 plus w. 1 plus w. So substitute these values in the given function. We get e to the power of and 2 into z plus w plus 1. And this z minus 1 is equal to w. Therefore w is equal to ఇక్కడ ఎలా వస్తుందమ్మా e power 2w plus 2. e to the power of multiply చేస్తే 2w plus 2. అంటే ఏంటి ఇక్కడ దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు e square into e power w అని రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఈ ఫంక్షన్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే e to the power of 2w plus 2 అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు e square into e to the power of 2w. సో అదే రాసాం e square into e to the power of 2w by w cube. e to the power of 2w by w cube అని మనం రాసాం. ఓకే, సో e square by w cube into e square by w cube into సో మళ్ళీ e power 2w కి ఎక్స్పాన్షన్ రాసాం. e power 2w కి ఎక్స్పాన్షన్ రాసాం. ఏంటంటే అది 1 plus 2w plus 2w whole square by 2 factorial అంటే z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial అంటే e power z expansion ఇది 1 plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial plus so on. మనకి ఇక్కడ z ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది 2w ఉంది. z ప్లేస్ లో మనకు 2w ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే 1 plus 2w plus 2w whole square by 2 factorial plus 2w whole cube by 3 factorial plus so on. Plus so on. సో ఇక్కడ ఏం రాసామంటే ఇప్పుడు w క్యూబ్ తోటి మల్టిప్లై చేశారు. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది 1 by w క్యూబ్. సపోజ్ అంటే దీనికి లారెంట్జ్ సిరీస్ రాసేసారు. ఎలా అంటే e square into summation is equal to 0 to infinity 2 to the power of n by n factorial into w to the power of n minus 3n. అంటే ఇక్కడ n ప్లస్ లో ఫస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 to the power of 0 1 0 factorial 1. ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే w to the power of minus 3 అంటే 1 by w cube. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేశారు ఇప్పుడు w cube తోటి మల్టిప్లై చేశారు. e square into 1 by w cube plus 2w by w cube plus 4w square 4w square by w cube plus నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా 8w cube 8w cube by w cube plus so on. ఇప్పుడు దీనికి ఎంత టర్మ్ రాసారు దీనికి సిరీస్ రాసారు. దీనికి సిరీస్ రాస్తే చూడండి ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ సో ఇప్పుడు n is equal to 0 2 to the power of 0 1 0 factorial 1 w to the power of 0 minus 3 అంటే w to the power of minus 3 అంటే 1 by w cube 1 by w cube. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు n is equal to 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 to the power of 1 by 1 factorial అంటే 1 minus 2 అంటే w to the power of minus 2. సో అప్పుడు minus 2 అప్పుడు డినామినేటర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్లస్ 2 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేద్దాం. w క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది అదేగా 2 by w square 2 by w square. ఇక్కడ కూడా మనకు పుట్ n is equal to 1 అన్నప్పుడు ఈ టర్మే వచ్చింది.
పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకున్నప్పుడు ఈ టర్మ్ వచ్చింది. అండ్ పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 2 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్ అంటే 4. ఇప్పుడు మన దగ్గర 4 ఉంది కదా, 4 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ w to the power of n minus 3 అంటే 2 minus 3 అంటే -1. ఇక్కడ w స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే డినామినేటర్ లో w మిగులుతుంది ప్లస్ సో ఆన్. ఓకే, ఇలా 1 by 1 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు 1 by 1 మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎంత టర్మ్ వస్తుంది. అలా మనం ఒక్కొక్క టర్మ్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని మనం రాయొచ్చు. లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని రాయొచ్చు. ఇఫ్ w is not equal to 0 అని రాసాం అంటే w is equal to 0 అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ w is equal to 0 ఏమవుతుంది? డినామినేటర్ లో 0 ఉంటే టోటల్ టర్మ్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. టోటల్ టర్మ్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి అలా మెన్షన్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ స్క్వేర్ ఇలా రాసాం. therefore e square into summation n is equal to 0 to infinity 2 to the power of n by n factorial into మనం w ని ఎలా తీసుకున్నాము? z-1 ని w అని తీసుకున్నాం. z-1 ని w అని తీసుకున్నాం. సో కాబట్టి w ప్లస్ లో z-1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. z-1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z-1 హోల్ పవర్ n-3. z-1 హోల్ పవర్ n-3 అండ్ if w is not equal to 0 అని రాసాం కదా, అంటే z-1 is not equal to 0. z-1 is not equal to 0. This is the Lorentz series expansion of W. So మనం 2 సిరీస్ రాయమన్నప్పుడు ఎలా రాసామమ్మా? క్వశ్చన్ 2 లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అని రాసినప్పుడు యాజ్ యూజువల్ ఒకటి 1 మైనస్ జెడ్ అని రాయాలి. ఇంకోటి ఎలా రాయాల్సినప్పుడు జెడ్ ను కామన్ తీసి మళ్ళీ రాయాలి. అప్పుడు ఏం రాయాలి మనము? జెడ్ ను కామన్ తీసే కంటే ముందే ఇక్కడ z-1 చేసుకోవాలి. ఈ టర్మ్ ని z-1 చేసుకొని అప్పుడు జెడ్ ను కామన్ తీసి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా రాసి ఎంత టర్మ్ ని ఫిక్స్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి. సో జెడ్ కామన్ తీసి ఫస్ట్ -1 కామన్ తీసి 1 మైనస్ జెడ్ ని z-1 అని రాసి, సో జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ ఇలా 2 లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ని అడిగినప్పుడు అలా రాస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద Lorentz series expansion. Okay.